कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। गौर प्रेमानंदे। When you joined, you just introduced. 2009 full time. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మన ముందు ఒక విశిష్ట అతిథి ఉన్నారు. ఈరోజు వారి పేరు శ్రీమాన్ మధుకంఠ ప్రభు. వారు 2009వ సంవత్సరం నుండి ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘంలో
పూర్తి స్థాయి ప్రచారకులుగా ఆయన ఉన్నారు. అలాగే ఇస్కాన్ సంస్థాపకాచార్యులైనటువంటి భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి శిష్యులు, పరమ పూజ్య భక్తి వికాస స్వామి వారు, భక్తి వికాస స్వామి వారి యొక్క శిష్యులు వీరు. అలాగే భక్తి వికాస స్వామి వారి యొక్క సేవలో ఆయన యొక్క వ్యక్తిగత సేవకుడిగా ఆయన ఎంతో కాలం పాటు సేవ చేస్తున్నారు. మరి ఈరోజు మన ఆలయానికి రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఆయన ఆహ్వానిస్తూ ఒకసారి అందరూ కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పండి గట్టిగా. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. హరే కృష్ణ. So first of all, I would like to thank everyone for coming here in this scorching heat. మొట్టమొదట మీ అందరికీ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ మండే ఎండలో మీరు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చారు. You would have done anything today being Sunday. You would have spent in any way you would have liked. మరి ఈరోజు ఆదివారం కావడం వల్ల మీరు వేరే ఇంకేవేవైనా కార్యక్రమాలు చేసి ఉండొచ్చు, మీకు నచ్చినట్టుగా ఏవేవో చేసి ఉండొచ్చు. కానీ మీరు అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు, చాలా గొప్ప విషయం. Some people would have been sitting in the house being a Sunday, watching TV, watching mobile, or sitting with friends and enjoying, having lunch outside, or something they must be doing to enjoy this Sunday. చాలా మంది ఆదివారాన్ని ఆనందించడం కోసం ఇంట్లో టీవీ చూస్తుంటారు, మొబైల్ చూస్తుంటారు, స్నేహితులతో కలిసి ఏదో పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుంటుంటారు, లేకపోతే బయటకి ఎక్కడికైనా హోటల్కి వెళ్ళి ఏదన్నా తిందాం అనుకుంటారు. ఇట్లా ఏవేవో రకరకాల కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు ఆదివారం. And you have decided to come in this heat and sit at this place. No AC, nothing. కానీ మీరు ఇంత ఎండలో మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇదేమీ అంత సులభమైన పని కాదు. So the life is full of choices like this. మరి మన జీవితం అంతా ఈ విధమైనటువంటి ఎన్నికలతో నిండి ఉందంటే ఏదైనా మనం ఏది కావాలంటే అది చేయొచ్చు. And it depends upon our choice that what will be our future. అయితే మనం దేన్ని ఎన్నుకుంటామనే దాన్ని బట్టి మన భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందనేది నిర్ణయించబడుతుంది. So who is that person who gives us choice and who decides our future? This is a big question. మరి పెద్ద ప్రశ్న ఏమిటంటే మనకి ఇన్ని రకాల అవకాశాలను ఇచ్చి ఏది ఎన్నుకుంటే ఏ విధమైన భవిష్యత్తు కలుగుతుంది అని నిర్ణయించేది ఎవరు? So if we have a choice to do something, that means someone would have given us that choice. మరి మనకి ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి అవకాశం ఉంది అంటే మనకి అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండి ఉంటారు కదా ఖచ్చితంగా. So who is that person who gives us the choice and decides whether it's a good choice or a bad one? మరి మనకి ఇన్ని రకాల అవకాశాలు ఇచ్చి ఇది మంచి అవకాశం, ఇది చెడు అవకాశం అని నిర్ణయిస్తున్నది ఎవరు? That's a very important question of our life because our future is dependent on that. మరి ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం, ఎందుకంటే మన భవిష్యత్తు దీనిపై ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి. So what future I am talking about? Am I talking about some job or something, that future, or what future I am talking about? మరి నేను ఏ భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ అంటే ఏదో ఉద్యోగ భవిష్యత్తు గురించా, దేని గురించి? Nowadays when we ask someone what is your future, or whenever we talk about future or goal, people think that we are talking about some kind of job or what I am going to do in the future, like this the thing.
సాధారణంగా భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడితే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఏదో ఉద్యోగం గురించిన భవిష్యత్తు, లేదా వ్యక్తిగత జీవితం గురించిన భవిష్యత్తు గురించి ఏదో మాట్లాడుతున్నారని అనుకుంటారు అందరూ. So yeah, that's also a future, but that's only a small fraction. It's a small future. We are talking about the big picture. అది కూడా భవిష్యత్తే, కానీ అది చాలా ఈ అనంతమైనటువంటి విశాలమైనటువంటి కాలంలో అది చాలా కొద్ది సమయం మాత్రమే ఈ భౌతికమైనటువంటి జీవనం, వృత్తి జీవితం అనేది. We are talking about a future where you don't have to think about your future anymore. మనం ఏ భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే ఇక మీదట మీరు భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేనటువంటి భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Now everyone is thinking about their future, right? ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరూ మీ యొక్క భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిస్తున్నారు, అవునా? Even small children, they will also be thinking about their future from now onwards. చిన్న పిల్లలు కూడా చిన్న వయసు నుండే తమ భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెడతారు. Because the parents are pressurizing them so much. Read, study, come first. 90% is not enough. You bring 95, 99. They are so much pressure. They think, what will happen if I am unable to get such marks? తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లల్ని చాలా ఒత్తిడి చేస్తుంటారు. నువ్వు ఇంకా బాగా చదవాలి, నీకు 90% మార్కులు వస్తే సరిపోదు, 95% రావాలి, ఇంకా ఎక్కువ రావాలి, తక్కువ మార్కులు వస్తే ఏమొస్తుందో తెలుసా నీకు, ఇలా ఏ విధంగా ఒత్తిడి చేస్తుంటారు. So that's why we see that in this age of Kali Yuga, the small children, they have lost their innocence. అందుకే మనం చూస్తే కలియుగంలో చిన్న వయసులో ఉన్న పిల్లలు వారు తమ అమాయకత్వాన్ని కోల్పోయారు. At this age, when the children, they should speak like innocent child, but when we hear them speak, they speak like some adult person is speaking. ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తే చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు చిన్నపిల్లల్లా మాట్లాడరు, ఏదో పెద్దవాళ్ళలాగా మాట్లాడుతుంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళ అమాయకత్వం కనిపించదు. So everyone is tensed about their future. అందుచేత ప్రతి ఒక్కరూ తమ భవిష్యత్తు గురించి ఎంతో ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నారు. So we are preaching that yes, we have to think about our future, but in a broader sense. అయితే మేము చెప్తున్నాం మనం మన భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించాలి అని, కానీ ఇది చాలా విస్తృతమైనటువంటి దృక్పథంతో చెప్తున్నాం ఇక్కడ. So we have to think about that future, as I already said, that where we don't have to think about these worldly futures anymore. మనం ఏ భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించాలంటే ఈ లౌకికమైన ప్రాపంచికమైన భవిష్యత్తుల గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉండనటువంటి ఆ శాశ్వత భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించాలి. We have to think about that future where we will really become tension free, that we all want to become. కాబట్టి మనం ఎలాంటి భవిష్యత్తును కోరుకోవాలంటే మనం ఏ విధమైన ఆందోళన ఉండనటువంటి భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించాలి. So every one of us who are sitting here have some or other kind of tensions. Am I right? ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక రకమైన ఆందోళన ఉంది, అవునా కదా? If someone is saying that I have no tensions, is there anyone who can claim that I have no tensions in life? I am tension free. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పగలరా నాకు జీవితంలో ఎలాంటి ఆందోళన లేదు, నాకు చాలా హాయిగా ఉన్నానని ఎవరు చెప్పగలరు? Or I have no distress in my life. I am very happy. లేదా నాకు ఎలాంటి ఒత్తిడి లేదు జీవితంలో, నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నానని ఎవరు చెప్పగలరు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు? Any candidates? ఎవరు ఉన్నారా చెప్పగలిగిన వాళ్ళు? So it is not possible. అది సాధ్యం కాదు. Because the place where we are staying, it is supposed to give us distress. ఎందుకంటే మనం జీవిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రదేశం ఏదైతుందో, ఈ లోకం ఏదైతుందో, ఇది మనకి దుఃఖాన్ని ఇవ్వడానికి ఉంది. And if in such a place, if someone is searching for happiness, then that person is termed as murkha. మరి దుఃఖమే నిర్ణయించబడినటువంటి ప్రదేశంలో ఎవరైనా సుఖం కోసం వెతుకుతున్నారంటే వాళ్ళు మూర్ఖులని అర్థం. So that's why we have to think about our biggest future, our eternal future, in which we will become 100% tension free. అందుచేతనే మనం శాశ్వతమైనటువంటి భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించాలి. ఏ భవిష్యత్తును పొందితే మనం ఆందోళన నుండి విముక్తులమవుతామో ఆ భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించాలి. Anyone who promises you that they will make you tension free in this life, you understand that that person is a big cheater. ఒకవేళ ఎవరైనా మిమ్మల్ని మీ జీవితంలో ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా విముక్తి కలిగిస్తామని చెప్తే వాడు మోసగాడని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. You will find many people, they will tell, do this yoga, do this meditation, then you will be tension free.
చాలా మంది చెప్తారు, మీరు ఈ యోగా చేయండి, లేకపోతే ఈ ధ్యానం చేయండి, మీరు ఆందోళన నుండి బయటపడండి అంటారు. While doing that meditation itself, lot of tension will come. కానీ ఆ ధ్యానం చేసే క్రమంలోనే ఎన్నో ఆందోళనలు వస్తూ ఉంటాయి. You will feel that I am not able to do it properly, and you will become tense, and like that you will be full of tension. అది చేసేటప్పుడు అయ్యో నేను సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నానే అని ఆందోళన పడుతుంటారు. ఇలా అనేకమైన ఆందోళనలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. So that's why we have to follow a proper path by which we can become eternally happy, eternally tension free. అందుకే మనం శాశ్వతంగా ఆందోళన నుండి విముక్తులమయ్యేటువంటి మార్గాన్ని మనం చేపట్టాలి. So for that, first of all, we have to accept that we are in tension or we are in distress. దాని గురించి మనం అది సాధించాలంటే మొట్టమొదట మనం ఒత్తిడిలో, మనం ఆందోళనలో ఉన్నామనే విషయాన్ని అంగీకరించాలి. The problem is the people nowadays, they don't accept the fact that they are unhappy. అయితే వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో ఎవరు కూడా తాము ఆనందంగా లేము అనే విషయాన్ని అంగీకరించరు. They will feel everything is going on nicely. I have a nice family, I have a good wife, or I have a good husband, I have nice children, they are studying, we have a good salary, both of us are working, we have a house, we have a car, and everything is going on nicely. Then why you are saying that I am unhappy? వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే నాకు మంచి సంపాదన ఉంది, మంచి ఉద్యోగం ఉంది, మంచి కారు ఉంది, మంచి ఇల్లు ఉంది, మంచి కుటుంబ సభ్యులు అంతా ఉన్నారు, మరి నేను ఆనందంగా లేదని మీరు ఎలా చెప్తారు అనుకుంటారు. So all of the things which I mentioned, it is you will find it in 10 times more in the United States, all this happiness. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏవైతే జరుగుతున్నాయని నేను చెప్పానో దీనికంటే 10 రెట్లు అధికంగా ఇవి అమెరికాలో జరుగుతున్నాయి. But the problems also are also 10 times more there. కానీ అక్కడ సమస్యలు కూడా 10 రెట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి. So that proves that it is not mandatory that if we have lot of money, lot of wealth, lot of opulence, that will give us happiness. కాబట్టి మన దగ్గర గొప్ప ఐశ్వర్యం ఉంది, ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నాయి, ధనం ఉంది అన్నంత మాత్రాన అది మన సుఖానికి ఒక కొలమానం కాకపోవచ్చు. Because we have to accept this simple fact, we should never forget that we are in a place of distress, dukkhalayam ashashvatam, where if we are trying to search happiness, we are foolish person. కాబట్టి మనం ఈ సరళమైనటువంటి వాస్తవాన్ని ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. ఏంటంటే మనం దుఃఖంతో నిండిపోయినటువంటి ప్రదేశంలో ఉన్నాము అని. Whenever we are in any type of distress, and if we are trying to find a solution for that, immediately it should strike you this class or Bhagavad Gita that yes, we have heard that this place is full of distress, dukkhalayam, so I should not try to become happy here. కాబట్టి ఎప్పుడు మీకు జీవితంలో ఒత్తిడి, ఆందోళన కలిగినా మీకు వెంటనే ఈ తరగతి గుర్తు రావాలి, లేదా భగవద్గీత గుర్తు రావాలి. ఎందుకంటే ఈ ప్రదేశం అనేది దుఃఖంతో కూడుకుని ఉన్నది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. So what should be the next step? What should be our next thought? మరి ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత మన తర్వాతి ఆలోచన ఏమై ఉండాలి? So immediately the next thought will be, yes, I want to be eternally happy. తర్వాత ఆలోచన ఏంటంటే అవును, నేను శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని పొందాలని అనుకున్నాను. So why is it that always we are searching after happiness? మరి అసలు నేను ఎల్లప్పుడూ ఆనందం కోసం ఎందుకు వెతుకుతున్నాను? We never ask for distress. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా దుఃఖం కోసం అడగం. All of us would have visited Tirupati Balaji, but we never visit there to ask for distress. That, oh Lord Balaji, please give me lot of distress today. మనం అందరం కూడా ఈ తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని ఉంటాం. అక్కడికి వెళ్ళేవారు ఎవరు కూడా స్వామి నాకు దుఃఖాన్ని ఇవ్వు, నాకు ఎలాంటి దుఃఖం లేదు అని అడుగుతారా? అక్కడికి వెళ్ళి Anyone is here who asks for distress that today, please, my son is playing so nicely, let him break his leg today, give some distress. మీలో ఎవరైనా వెళ్ళి స్వామి నాకు కొంచెం దుఃఖాన్ని ఇవ్వండి, మా అబ్బాయి చక్కగా ఆడుకుంటున్నాడు, రేపు వాడి కాళ్ళు ఇరిగిపోతే బాగుంటుందని ప్రార్థిస్తారా? ఎవరు అడగరు. We never go and ask Balaji regarding any type of distress. Alternatively, we ask all type of sukha, give us this, give us that. It's like a vyapara or business. మనం బాలాజీ దగ్గరికి ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళి దుఃఖాన్ని మనం అడగం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెళ్ళి సుఖాన్నే కోరుకుంటాం అక్కడికి వెళ్ళి. But still we see that without asking, the distress is coming in our lives. కానీ మనం గమనించినట్లయితే మన జీవితంలో మనం కోరకుండానే మనకి దుఃఖం వస్తూ ఉంటుంది, అది చూడొచ్చు.
So the most intelligent person is the one who wants to get himself as well as his relatives out of this distress 100% completely. కాబట్టి నిజంగా తెలివైన వాడు బుద్ధిమంతుడు ఎవరంటే తనను తన కుటుంబ సభ్యులను అందరినీ కూడా శాశ్వతంగా ఈ దుఃఖం నుండి బయటపడేయాలి అని అనుకున్నవాడే నిజమైనటువంటి తెలివైనవాడు. And the foolish person is the one who goes after temporary solutions. అని మూర్ఖుడు ఎవరంటే తాత్కాలికమైన పరిష్కారాల వెంటబడేవాడే మూర్ఖుడు అన్నమాట. So we should not be in that category of foolish people. We want eternal happiness. కాబట్టి మనం ఆ మూర్ఖుల తరగతిలో ఉండకూడదు, మన శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని కోరుకోవాలి. So why we want eternal happiness, that we have to understand. మరి మనం ఎందుకని శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని కోరుకుంటున్నాము అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Because we are the soul who is sitting inside this body, and the nature of the soul is Satchid Ananda Vigraha. It always remains happy. ఎందుకు మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆనందాన్ని కోరుకుంటామంటే మనం ఈ శరీరం కాదు, మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ, మరి ఆత్మ సచ్చిదానందమైనటువంటిది, అందుచేత అది ఎల్లప్పుడూ కూడా నిత్యమైన ఆనందాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటుంది. So because we are this soul, always, because our nature is always to remain happy, that's why we always seek happiness. మరి ఆత్మగా మనం ఎప్పుడు కూడా ఆనందంగానే ఉండాల్సిన వాళ్ళం కాబట్టి అందుకే మనం ఎప్పుడు కూడా ఆనందాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటాం. But the problem is that we are seeking happiness in a wrong place. కానీ వచ్చిన చిక్కు ఏమిటంటే మనం ఆనందాన్ని ఒక తప్పుడు ప్రదేశంలో వెతుక్కుంటున్నాం. Srila Prabhupada gives an example of a fish, that if you take a fish out of water and give that fish all type of modern amenities like 5-star hotel, AC and lady fish, or some good food and nice goggles and everything you give, but that fish will never remain happy. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఉదాహరణ ఇస్తారు. ఎలాంటిదంటే ఒక చేప నీటిలోంచి బయటకు తీసినటువంటి చేపకు మీరు దానికి మంచి ఆహారం ఇవ్వండి, ధనాన్ని ఇవ్వండి, లేకపోతే మరొక ఆడచేపని ఇవ్వండి, ఏసీ ఇవ్వండి, ఇలా కళ్ళజోడు ఇవ్వండి, ఇవన్నీ ఏమి ఇచ్చినా సరే అది ఆనందంగా ఉండలేదు. That fish will get back its happiness when it is back in water. ఎప్పుడైతే ఆ చేపను తిరిగి నీటిలో వదిలేస్తామో అప్పుడే తిరిగి అది ఆనందాన్ని పొందుతుంది. So similarly, we are that fish out of water. అలాగే మనం కూడా ఆ నీటి నుండి బయటకు వచ్చినటువంటి చేప లాంటి వాళ్ళం. So this material world where we are staying, it is not our original home, just like the land is not the original home of a fish. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచం మన అసలైనటువంటి ప్రదేశం కాదు. ఏ విధంగా అయితే చేపకు భూమి అనేది నేల మీద పడడం అనేది అసలైనటువంటి ప్రదేశం కాదు, మనం కూడా అసలైనటువంటి ప్రదేశంలో లేదు. So that's why even though in our house we have lot of amenities like AC and refrigerator and car and this and that, from inside all of us are in distress. We are not happy. మరి గృహంలో మనకి అన్ని రకాల సదుపాయాలు ఉంటాయి. ఏసీ ఉంటుంది, ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది, టీవీ ఉంటుంది, కార్ ఉంటుంది, ఫోన్ ఉంటుంది, ఈ వస్తువులన్నీ ఉంటాయి బయటకు, కానీ లోపల మాత్రం మన హృదయంలో ఆనందం లేదు. So that's why we will become happy when we go to our original destination. Just like the fish when it goes to its original house, the water, we will also become happy when we go to our original home. ఏ విధంగా అయితే చేప తన యొక్క నిజమైనటువంటి ప్రదేశానికి తిరిగి వెళుతుంది, అంటే నీళ్ళలోకి వెళితే ఆనందంగా ఉంటుందో, అలాగే మనం కూడా మన నిజమైనటువంటి ప్రదేశానికి వెళితేనే, మన అసలైనటువంటి గృహానికి వెళితేనే మనం ఆనందంగా ఉంటాం. This is the only solution for an eternal happy future. మరి ఇది ఒక్కటే నిత్యమైన ఆనందానికి, నిత్యమైన ఆనందంతో కూడినటువంటి భవిష్యత్తుకి ఏకైక మార్గం. Unless and until we go back to our original home, we will never be happy here. If you can try to do whatever you like, you will never be happy here. మనం మన యొక్క స్వగృహానికి తిరిగి వెళ్ళకుండా మనం ఏం చేసినా ఈ లోకంలో, ఈ ప్రపంచంలో ఆనందంగా ఉండలేము. So this is the future we are preaching about. In the beginning I said about this future, that we have to go back to our original home where we will remain eternally happy. కాబట్టి నేను మొదట్లో ఆరంభించినప్పుడు చెప్పాను కదా భవిష్యత్తు అని. మరి ఈ భవిష్యత్తు గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. అంటే ఎక్కడికి వెళితే మనం ఈ నిత్యమైనటువంటి భవిష్యత్తుని, నిత్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతామో ఆ ప్రదేశానికి మనం తిరిగి వెళ్ళాలి. So next question comes, what is that original home and how to go there?
That is the next question. తర్వాత ప్రశ్న ఏమిటంటే ఆ అసలైనటువంటి గృహం ఏమిటి, అక్కడికి ఎలా చేరుకోవాలి అని. So, for all these questions, we can discuss so many things, but we have to find the answers in the scriptures. అయితే మనకి వీటికి అనేకమైనటువంటి సమాధానాలు లభించవచ్చు, కానీ వాస్తవమైనటువంటి సమాధానం మనకి శాస్త్రాల్లో లభిస్తుంది. The communists used to say that, come to us, you join us, we will give you future, we will give you happiness. కమ్యూనిస్టులు అంటే ఈ సామ్యవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమనేవారంటే, జనం అందరినీ మీరు మా దగ్గరికి రండి, మేము మీకు భవిష్యత్తుని ఇస్తామనేవారు. They used to stand outside the church, and the people who are going out of the church, the communists will ask them that you prayed to God, give us our daily bread. Did God gave you any bread? ఈ కమ్యూనిస్టులు ఏం చేసేవారంటే, ఆ పాశ్చాత్య దేశాల్లో చర్చికి బయట నిలబడి చర్చిలోకి వెళ్ళేవాడు అందరినీ మళ్ళీ వెళ్ళి వెనక్కి వస్తుంటారు కదా, ఏమైనా నువ్వు చర్చిలోకి వెళ్ళి, ఓ దైవమా నాకు రోజువారీ ఆహారం ఇవ్వు అని అడిగావు కదా, నీకు మరి దేవుడు ఆహారం ఇచ్చారా అని అడిగేవాడు. And there was no bread in their hand. They said, God didn't give us any bread. అయితే చర్చి నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు ఖాళీ చేతులతో వచ్చి, ఏమి లేదే మాకేం దేవుడు రొట్టె ముక్క ఇవ్వలేదే అని. So communists said that you are foolish. See, God doesn't exist, so how he can give you bread? But we will give you bread. Come with us. And from their truck, they will give them lot of bread. కమ్యూనిస్టులు ఏం చేసేవారంట, ఒక మూర్ఖుడా, నువ్వు వెళ్ళి అనవసరంగా భగవంతుడిని ప్రార్థన చేస్తున్నావు, భగవంతుడు అనేవాడే లేడు. అదే నన్ను అడిగేవాడికి, కమ్యూనిస్టా నాకు రొట్టె ముక్క ఇవ్వండి నేను ఇస్తానని చెప్పి వెంటనే ఏం చేసేవారంటే వాళ్ళ ట్రక్లోంచి ఒక రొట్టె తీసి వాళ్ళకి ఇచ్చేవాడు. So these foolish people thought that, oh, these communists, they are our God. They are giving us bread. So there is no God. These communists, they are our God. So they joined communism and became atheists. మరి ఈ మూడులు ఏం చేశారంటే, వాళ్ళు మూడులు కావడం చేత వాళ్ళు ఈ కమ్యూనిస్టులు చెప్పినటువంటి మాటలు నమ్మి సరే అని చెప్పి వాళ్ళు కమ్యూనిజంలో చేరిపోయారు. వాళ్ళు కూడా కమ్యూనిస్టులుగా మారిపోయి నాస్తికులుగా మారిపోయారు. So they thought that this will give us eternal happiness. But after joining communism also, they were unhappy. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, మనం శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందొచ్చు అనుకున్నారు, కానీ వాళ్ళు కమ్యూనిస్టులుగా మారిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఆనందం లభించలేదు. So like that we can think that this is our eternal home, like communism, or going to this Baba, or going to that demigod, going to this place. This will give us eternal happiness. But ultimately we have to see what is given in the scriptures. కాబట్టి మనం కూడా అనుకోవచ్చు, ఈ బాబా దగ్గరికి వెళితే, ఈ అమ్మ దగ్గరికి వెళితే, లేదా ఈ దేవత దగ్గరికి వెళితే, ఫలానా ఆయనకి పట్టుకుంటే, లేదా ఆ పార్టీలోకి వెళితే మనకి ఏదో లాభం వస్తుంది, ఆనందం వస్తుంది అనుకోవచ్చు. కానీ మనం చూడాలి, ఏం చేసినా సరే మనం ఇంకా ఆ నిరానందంతోనే ఉంటాం. So the scripture says that yad gatva na nivartante tad dhamam paramam. In many verses in Bhagavad Gita, Krishna says that you come to my place, from there you don't have to go back to this material world again. అందుకే కృష్ణుడు శాస్త్రాల్లో అంటే భగవద్గీతలో మనకి ఎన్నో శ్లోకాల్లో చెప్తున్నాడు, ఏమన్నాడంటే, నీవు నా యొక్క ధామానికి రా, నా యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వస్తే నీవు మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి, దుఃఖమయమైన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి తిరిగి రావాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాడు. In no other scriptures or no other books anyone has claimed that you come to me and you don't have to go back to the material world again. ఎందుకంటే ఇతర ఏ శాస్త్రాల్లోనూ కూడా ఎక్కడా కూడా చెప్పబడలేదు ఏంటంటే నువ్వు నా ధామానికి వస్తే నువ్వు మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచానికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదని వేరే ఎక్కడా కూడా చెప్పబడలేదు. Even the topmost personality of this Brahmanda, Brahma, he himself is not eternal. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైన జీవి అయిన బ్రహ్మదేవుడు కూడా, అతడు కూడా అమరుడు కాదు, అతడు కూడా శాశ్వతమైనవాడు కాదు. So it is only and only Goloka Vrindavana or Krishna's eternal abode which is our goal of life. We should be our goal of life. కాబట్టి ఈ గోలోక బృందావనం ఏదైతే ఉందో, ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో, అది మాత్రమే మన జీవిత లక్ష్యమై ఉండాలి. Any intelligent person will agree to this. మరి తెలివైనటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా దీనికి అంగీకరిస్తాడు. But some of us still might think that what is this? It is only in the Hindu mythology or scriptures. There is nothing like that. అయితే కొంతమంది అనుకోవచ్చు, ఇవన్నీ కూడా హిందువుల యొక్క పురాణాల్లో చెప్పబడినటువంటి విషయాలు, ఇవన్నీ కూడా విద్య, అలాంటివి ఏమి ఉండవు, స్వర్గం లేదు, లేకపోతే భగవత్ రాజ్యం లేదు, ఏం లేదని అనుకోవచ్చు. Wherever I am, this is Swarga. This is my family is a Swarga.
I am so happy, so I should not think about all this. I should live my life happily. నేను ఎక్కడుంటే అదే స్వర్గం, నా కుటుంబం, నా ఇల్లు ఇదే స్వర్గం, కాబట్టి నేను ఇక్కడే ఆనందంగా ఉండాలి, వేరే స్వర్గం అయితే లేదు అని అనుకోవచ్చు. So these are the category of those foolish persons who never want to accept the absolute truth. కాబట్టి వీళ్ళంతా కూడా మూర్ఖపు తరగతికి చెందినటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళు ఎన్నడూ కూడా ఈ పరమ సత్యాన్ని అంగీకరించాలని అనుకోరు. So they are just like they are just like the pigs who are happy in the sewage, even though that condition is so abominable, but the pig is very happy. వారు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే, మనం మురికి గుంటలో ఉండేటువంటి పందులు చూడవచ్చు. ఈ మురికి గుంటలో ఉండేటువంటి పందులు దుర్వాసన కలుగుతున్నప్పటికీ కూడా అక్కడే ఉంటాయి, కానీ అవి ఇది చాలా దుఃఖభరితమైన పరిస్థితి అని ఇప్పుడు అనుకోవు. But the intelligent person, he will understand what I am saying, because they can relate to this. Whatever I am saying, the distress they are seeing in their lives as well as the lives of their near and dear ones. కానీ తెలివైన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వారు నేను చెప్పే విషయాలను అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. వారి జీవితాల్లో, వారి చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారి జీవితాల్లో ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయో వారు చూడగలరు. That's why they will accept this proposal immediately. Shastra says that turnam yatet na pated anumrityu yavat. Anytime we may die. That's why we should accept this Krishna bhakti or Krishna consciousness immediately, because this is the ultimate solution for our distress. అందుకే శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే, పూర్ణం అంటే వెంటనే, ఎప్పుడైతే మీకు మానవ జన్మ లభించిందో వెంటనే మీరు ఈ కృష్ణ చైతన్యం, భగవత్ చైతన్యంతో కూడిన జీవన విధానాన్ని స్వీకరించాలి. ఎందుకంటే మరణం ఎప్పుడైనా రావచ్చు. We should not keep any kind of doubts in our mind regarding this Krishna consciousness, because this is the only and ultimate solution for ending all our distress. There is no other way in this Kali Yuga. కాబట్టి కలియుగంలో ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరించడం తప్ప మరొక మార్గం ఏది కూడా మన యొక్క దుఃఖాన్ని శమింపజేసేది మరొకటి లేదు అని మనం దృఢమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండి ఈ మార్గాన్ని మనం స్వీకరించాలి. So now the next question comes that yes, now we know our eternal home, that is Krishna's abode. So how to reach there, where it is, what I have to do? ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు, తర్వాత ప్రశ్న ఏంటంటే, నాకు అర్థమైంది కృష్ణుడు భగవంతుడు, మరి కృష్ణుని యొక్క ధామం శాశ్వతమైంది అని, కానీ ఇప్పుడు అక్కడికి ఎలా చేరుకోవాలి, దానికి నేను ఏం చేయాలి అని. So for going to any foreign land, there are some rituals, there are some procedures. మనం ఏదైనా సరే ఒక విదేశానికి వెళ్ళాలంటే దానికి కొన్ని ప్రక్రియలు ఉంటాయి. So if you want to go to USA from here, you just can't one day go to the airport and say that I have to go to America, let me go inside the plane. They will not allow. ఉదాహరణకి మీరు అమెరికా వెళ్ళాలనుకుంటే ఉన్నటువంటి ఏదో మీరు విమానాశ్రయానికి వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను అమెరికా వెళ్ళాలనుకుంటాను, నాకు ఫ్లైట్ టికెట్ ఇవ్వండి వెళ్ళిపోతానంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. We have to follow certain procedures. దానికి కొన్ని ప్రక్రియలను మనం అవలంబించాలి. And if we qualify, then we will be able to go to the US. మనం ఒకవేళ అవన్నీ కూడా మనం దాటగలిగితే అప్పుడు మనం అమెరికాకి వెళ్ళగలుగుతాం. So similarly, going back to Godhead or going back to our original home, so if we want to go there, we have to follow certain procedures mentioned in the scriptures. అందుకే మనం భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలనుకుంటే మనం కొన్ని ప్రక్రియలను మనం అనుసరించాలి. And if we follow the procedures as it is under the direction of a spiritual master and the Vaishnavas, then after the end of this life itself, we can go back to our original home. కాబట్టి మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు శాస్త్రాలు చెప్పినట్టుగా మనం ఈ నియమ నిబంధనలు, ఈ ప్రక్రియలను మనం అవలంబించినట్లయితే అప్పుడు మనం స్వధామానికి, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళగలుగుతాం. So Krishna saw that people of this age, means Kali Yuga, they are very dull. మరి కృష్ణుడు చూశాడు ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి జనులు అంతా కూడా మందమతులు అన్నమాట. It's said in Srimad Bhagavatam, Prayana alpayasha sabhya kalavasmin yuge jana manda sumanda matayoho manda bhagya hi upadrita. So it is said that people of this age, they have very dull intelligence. They are not so intelligent, they are lazy. మరి శ్రీమద్ భాగవతం మొదటి స్కందంలో చెప్పబడింది, ప్రాయణ అల్పాయుష సభ్య కళావస్మిన్ జనః మందః సుమందమతయోర్. అంటే ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి జనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా బద్ధకస్తులు, వాళ్ళు చాలా మందంగా ఉంటారని చెప్పబడింది. That's why Vyasadeva has to give a written form to all the scriptures. అందుకే వ్యాసదేవులు వారు రాతపూర్వకంగా శాస్త్రాలను ఇవ్వాల్సి వచ్చింది మనకి.
Previously, people used to learn the scriptures just by listening. పూర్వం జనులు కేవలం వినడం ద్వారా శాస్త్రాలను నేర్చుకోగలిగేవారు. So Vyasadeva saw that people of this age are lazy, so he has to give a written form. కానీ వ్యాసదేవులు వారు గమనించారు, కలియుగంలో రాబోయేటువంటి జనులు బద్ధకస్తులు అని చెప్పి, అందుకే వారికి రాతపూర్వకంగా ఇవ్వడం జరిగింది శాస్త్రాన్ని. But he could have never imagined that people are so lazy that they are not ready to read even that written form also. కానీ వ్యాసదేవులు వారు ఊహించుండరు, రాతపూర్వకంగా ఇచ్చింది కూడా చదవడానికి వీళ్ళకి బద్ధకం అనే విషయం. We just want to lie down nicely and want someone to feed us. We don't want to get up and feed ourselves. మనం చాలా ఊరికే అలా వెనక్కి పడుకొని పడక మీద ఎవరో ఒకరు వచ్చి మన నోట్లో ఆహారం వేయాలని అనుకుంటాం. మనం కనీసం లేచి ఆహారం నోట్లో పెట్టుకోవాలని కూడా అనుకోం. So the Lord knew all about this, that the level of laziness will be like this only. The Lord knew very well. కాబట్టి భగవంతుడికి జనులు ఏ స్థాయిలో బద్ధకంగా ఉంటారో ఆయనకు తెలుసు. So he has given so many options for us in this Kali Yuga. అందుకే కలియుగంలో ఆయన అనేకమైనటువంటి అవకాశాలు మనకు ఇచ్చారు. Because the Lord is very kind, he is most merciful. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎంతో దయగలిగినటువంటి వాడు. And it is mentioned he is Suhridam Sarva Bhutanam. ఇంకా మనకు చెప్పబడింది సుహృదం సర్వభూతానాం. He is the best friend of all of us. ఆయన అందరికీ కూడా నిజమైనటువంటి ఆప్తమిత్రుడు. Now we might think that the friends that we have, they are our best friends. అయితే మనం అనుకోవచ్చు, ఇప్పుడు మనకు ఎవరైతే స్నేహితులు ఉన్నారో వాళ్ళే శ్రేష్టమైనటువంటి స్నేహితులు అని. All of us sitting here, you must have someone as if you call them as a friend. ఇక్కడ కూర్చున్న మీ అందరికీ కూడా స్నేహితుడిగా పిలవదగిన వ్యక్తి ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా. But what is that friend? కానీ ఎవరు ఆ స్నేహితుడు? What he tells you? What are your discussions? అతడు ఏం చెప్తాడు మీకు? అతడు మీతో ఏం చర్చ చేస్తాడు? What is the basis of that friendship? మరి అసలు ఆ స్నేహానికి ఆధారం ఏమిటి? So the basis of friendship in this Kali Yuga is sense gratification. మరి కలియుగంలో స్నేహానికి ఆధారం ఏంటంటే ఇంద్రియ భోగం. Anyone who satisfy my senses, I call them as my friend. ఎవరైతే నా ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరుస్తారో వారిని నేను నా స్నేహితుడిని పిలుస్తాను. What are the general discussions between friends? సాధారణంగా స్నేహితుల మధ్య జరిగే చర్చలు ఏమిటి? That today is Sunday, let's go out, watch a movie or eat outside, let's enjoy, let's party, like that. ఈ రోజు ఆదివారం సరదాగా బయటకు వెళ్దాం, ఏదైనా సినిమాకి వెళ్దాం, ఏదో సరే కౌలు చెప్పుకుందాం, ఇలా ఉంటాయండి వ్యవహారాలు. And today you don't have to spend, it's on me. Today I am giving a treat. So we'll think he is my friend. స్నేహితుడే ఉంటాడు, ఇవాళ నువ్వే ఖర్చు పెట్టొద్దులే, ఈ రోజు నేను ఖర్చు పెట్టుకుంటాను. And మనం అనుకుంటాం, ఆహా భలే, అయితే వీడే నా స్నేహితుడు అనుకుంటాం. And we'll sit at some place and watch some girl and speak about that. Then we'll think, oh, our thinking it matches so much. We are good friends. అలాగే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఎక్కడో దగ్గర కూర్చొని దారిని పోయి అమ్మాయిల గురించి చర్చించుకుంటూ వాళ్ళిద్దరు ఏమనుకుంటారు, నువ్వు కూడా అలాగే ఆలోచిస్తున్నావు, అయితే మన ఆలోచనలు కలిసాయి కాబట్టి మన ఇద్దరు స్నేహితులు అనుకుంటారు. We'll pay for their wine, then they will think that, oh, he is my best friend, he is paying for my wine, he is giving me cigarette. కాబట్టి నాకు కాల్చడానికి సిగరెట్లు లేకపోతే తాగడానికి మందు వీటిని కూడా వాడే ఖర్చు పెడుతున్నాడు కాబట్టి వీడే నా స్నేహితుడు అనుకుంటాం. So in general, like this, we call this as friendship. సాధారణంగా దీనినే స్నేహం అని పిలుస్తారు ఈ ప్రపంచంలో. But we must understand that this person which we call ourselves, which we call as our friend, is our biggest enemy in the guise of a friend. అయితే ఎవరైతే ఈ విధంగా మనకి ఇంద్రియ భోగానికి సహకరిస్తున్నాడో వాటినే మనం పెద్ద స్నేహితులని మనం అనుకుంటాం ఈ జీవితంలో. He is the biggest snake that we are having beside us. కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి, స్నేహితుడిగా చలామణి అవుతున్న ఈ వ్యక్తి అతి గొప్ప శత్రువు, నిజంగా ఒక విషసర్పం వీడు అని. Why? Because he is an obstacle for our real goal of life, that is to go to our original home. This person is an obstacle. That's why it's an enemy, not a friend. ఎందుకంటే ఇతడు నా నిజమైనటువంటి శ్రేయస్సును అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని చేరుకోవడానికి వీడికి అడ్డంకిగా ఉన్నాడు, కాబట్టి ఇతడే నిజమైనటువంటి శత్రువు అని అర్థం చేసుకోవాలి. And who is a real friend, we consider them as boring people. ఎవరైతే నిజమైన స్నేహితులు ఉంటారో వారిని ఏమనుకుంటాము, విసిగెత్తించే వాళ్ళుగా అనుకుంటాము. When we go to people and tell that please read Bhagavad Gita, please understand about yourself, please understand about God, they think that these boys, these young people, they have wasted their life. మనం ఎప్పుడైతే అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా దయచేసి భగవద్గీత చదవండి, మీ జీవితాన్ని బాగు చేసుకోండి అని అడుగుతాము, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఎందుకు వీళ్ళు తమ జీవితాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నారు అనుకుంటారు.
So they think that at this young age, see what we are doing, we are enjoying the life, we are going watching cinema, movies, and everything. These boys, you see, they are wasting their life. What, see their clothes and everything, see their hairstyle, nothing. They've wasted their life. We should not be with like them. వాళ్ళు People think. ఏమనుకుంటారు, చక్కగా యవ్వనంలో ఆనందించాల్సింది పోయి సినిమాలకు వెళ్ళి చక్కగా డబ్బు సంపాదించి ఇవన్నీ చేయాల్సింది పోయి వాళ్ళు సరైనటువంటి వస్త్రాలు లేవు, నెత్తి మీద జుట్టు కూడా లేదు, వీళ్ళు అనవసరంగా తమ జీవితాన్ని వృధా చేసుకుంటారు అనుకుంటారు. So like this, we are not able to recognize our real friends. ఈ విధంగా మన నిజమైన స్నేహితులను మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం. This person whom we are criticizing, actually he wants to take us back to our original home. That's why this person is our real friend. ఎవరినైతే మనం దూషిస్తున్నామో అతడే మనకు నిజమైన స్నేహితుడు, ఎందుకంటే అతడు మనల్ని భగవద్ధామానికి తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు. So this we have to understand, that who is the real friend and why Krishna is known as Suhridam Sarvabhutana. How he is real friend? కాబట్టి ఇది మనం నిజంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవరు మనకి నిజమైన స్నేహితుడు, ఎందుకంటే కృష్ణుడు అంటున్నాడు సుహృదం సర్వభూతానాం, ఈ విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి. So Krishna is the best friend because he knows that how dull and useless we are. కృష్ణుడే మనకు శ్రేష్టమైనటువంటి స్నేహితుడు, ఎందుకంటే మనకి అతను చెప్తున్నాడు అనమాట, మనం ఎంత బద్ధకస్తులమో ఎంత బుద్ధి లేని వాళ్ళం అనేటువంటి విషయాన్ని. Krishna knows that now they are so dull people, they cannot do dhyana, they cannot do yajna, they cannot worship me nicely. So I have to do something for them. కృష్ణుడు ఏమనుకుంటాడంటే వీళ్ళు ఎంత బద్ధకస్తులంటే, శక్తిహీనులంటే వీళ్ళు నా కోసం ధ్యానము చేయలేరు, యజ్ఞము చేయలేరు, పూజ చేయలేరు, కాబట్టి వీళ్ళకి ఏదో ఒకటి చేయాలనుకుంటాడు. So he has given us a very nice solution. అందుకే అతను మనకి చాలా చక్కటి పరిష్కారాన్ని ఇచ్చాడు. So Krishna 500 years back he came and he said that you just chant this Hare Krishna Mahamantra and you will be qualified to come back to me. శ్రీకృష్ణుడు ఆయన 500 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన వచ్చి చైతన్య మహాప్రభుగా ఆయన ఏమన్నాడంటే, మీరు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించండి, ఈ విధంగా భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళండి అని చెప్పాడు. The same Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu we are worshipping here. So they came 500 years back and made it very, very easy for us. మరి ఆ చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభుని మనం ఇక్కడ పూజిస్తున్న మండపంలో మరి వాళ్ళు మనకి అత్యంత సులభతరమైనటువంటి ప్రక్రియను ఇచ్చారు. But still people are so lazy. అయినా కూడా జనం ఇంకా బద్ధకస్తున్నారు. We have seen different levels of laziness, but still lazy people are there. They will not do any dhyana, yajna, or they will not do any puja. They will not even chant. They will not even read. They will say, "Give me something more easy way." వీళ్ళు ఎంత బద్ధకస్తులంటే ఇది కూడా చేయలేరు అనమాట. అంటే వాళ్ళు యజ్ఞం చేయలేరు, ధ్యానం చేయలేరు, పూజ చేయలేరు, కానీ కనీసం హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయమంటే అది కూడా చేయలేరు అనమాట. అంతకంటే ఇప్పుడు మనం రకరకాల స్థాయిలో ఉన్న బద్ధకస్తులు చూసాం ఇప్పుడు. So for that also God has one solution. దానికి కూడా భగవంతుడు ఒక పరిష్కారం ఇచ్చాడు. So for that Krishna came in the most munificent, most kind form. He came in this material world. మరి దాని గురించి కృష్ణుడు అత్యంత ఉదారమైనటువంటి, అత్యంత దయగలిగినటువంటి రూపంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి వచ్చాడు. So that extraordinary form of Krishna is known as Jagannatha. మరి ఆ అసాధారణమైనటువంటి ఈ అత్యంత దయగలిగినటువంటి రూపం ఏదైతే ఉందో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భగవంతుడిది, దాన్నే శ్రీ జగన్నాథుడు అనుకుంటారు. I think you all know here who are sitting here about Lord Jagannatha, Baldev and Subhadra. మరి ఇక్కడ ఉన్న మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా జగన్నాథుడు, బలదేవుడు, సుభద్ర గురించి తెలుసా లేదా? It is the most extraordinary form. ఇది అత్యంత అసాధారణమైనటువంటి విశేషమైనటువంటి రూపం. And it is difficult to understand that how this form can be God. అసలు చాలా కష్టం అన్నమాట అర్థం చేసుకోవడం, ఈ రూపం ఎలా అసలు భగవంతుడు అని. Such a beautiful form of the Lord, and when you speak to some Muslim or narrow-minded Muslims or Christians, they will say that these are toys. You are worshipping toys. మరి ఎంతటి సుందరమైనటువంటి రూపాలంటే మీరు ఎవరికైనా ఒక సంకుచిత స్వభావం కలిగినటువంటి మహమ్మదీయులకి లేకపోతే వేరే మతస్థులకి చెప్పారనుకోండి, వాళ్ళు ఏమంటారు, ఏమిటి బొమ్మల్లా కనిపిస్తున్నాయి, మీరు వీటిని దేవుడు అంటారు అంటారు. Because they are ignorant about the history of how Lord Jagannath appeared. ఎందుకంటే వాళ్ళు అజ్ఞానంలో ఉన్నారు, అసలు ఏ విధంగా జగన్నాథుడు ఆవిర్భవించాడు అనేటువంటి విషయం వాళ్ళకి తెలియదు. Maybe most of us are ignorant about that. బహుశా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధిక మంది వారు కూడా ఈ విషయంలో అజ్ఞానంలో ఉండొచ్చు. But if we
learn about the history of how the Lord came to this material world and how He is the most wonderful and kind form of the Lord, then our heart will become full of devotion for Lord Jagannath. కానీ మనం ఎప్పుడైతే అసలు ఈ జగన్నాథుడు ఇంతటి అత్యంత దయతో కూడినటువంటి రూపంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి ఏ విధంగా వచ్చాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుంటే అసలు మనం ధరించగలుగుతాం. So why I said that He is the most merciful form of the Lord? నేను ఎందుకని మరి ఇది అత్యంత భగవంతుని యొక్క దయతో కూడిన రూపం అని చెప్పాను? Because He is the master of all the lazy people like us. ఎందుకంటే మనలాంటి బద్ధకస్తులందరికీ కూడా ఆయనే నాయకుడు అన్నమాట. It is said in the scriptures that ratetu vamanam drishtva punarjanmana vidyate, that one who just sees the Lord on his ratha and even he just looks at the Lord who is there sitting on the ratha, that person will not take birth again. చూడండి, భగవంతుడు మనలాంటి బద్ధకస్తులందరినీ ఉద్ధరించడానికి అందుకే శాస్త్రంలో ఏం చెప్పబడిందంటే, ఎవరైతే కనీసం ఈ జగన్నాథుని రూపంలో ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడిని రథంపై ఆసీనుడై ఉండడాన్ని చూస్తారో వాళ్ళు ముక్తి సాధిస్తారు అని చెప్పబడింది. So who can be more merciful than that? మరి ఇంకా అంతకంటే దయగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు చెప్పండి. We cannot do yajna, we cannot do dhyana, we cannot do worship. We are telling about read, chant, we don't want to do that also. The Lord is saying, at least you come and see me sitting on my ratha, you will never take birth again. మనం యజ్ఞం చేయమంటే చేయలేరు ఎవరు, అలాగే ధ్యానం చేయమంటే ఎవరు చేయలేరు, పూజ చేయమంటే చేయలేరు, కనీసం మీరు వచ్చి హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పించండి, పుస్తకాలు చదవండి, వినండి అంటే కూడా ఎవరు చేయలేరు. అందుకే భగవంతుడు ఏమన్నాడు, కనీసం నన్ను మీరు రథం మీద వచ్చినప్పుడు నన్ను చూడండి వచ్చానంట అంటున్నాడు. So this is called real friend who thinks about our distress. కాబట్టి ఇది మరి ఆప్తమిత్రుడు, నిజమైనటువంటి శ్రేయోభిలాష అండి. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఆ విధంగా మన యొక్క దుఃఖం నుండి మనల్ని బయటపడాలనుకుంటున్నాడు. And to remove our distress, Krishna as Jagannatha is ready to go to any extent. మరి మన యొక్క దుఃఖాన్ని నిర్మూలించడం కోసం ఈ కృష్ణుడు, ఈ జగన్నాథుడు ఏ స్థాయికైనా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. For Rath Yatra, he comes out of his the temple, he comes on the road. మరి రథయాత్ర కోసం ఆయన పూరి జగన్నాథ మందిరం నుంచి బయటకు వస్తాడు రహదారి మీద. You think, just imagine that the supreme personality of Godhead is coming out in the road, which is full of gutka, that gutka papers and cigarette packets and what not in this dirty road. But the Lord, just to give blessing to his devotees, he is taking that difficulty to come out in this dirty place. మరి ఊహించుకోండి, ఆయన భగవంతుడు స్వయంగా, కానీ ఆయన మందిరం నుంచి బయటకు వస్తున్నాడు ప్రతి సంవత్సరం. దేనికోసం ఎక్కడికి వస్తున్నాడు ఆయన? రోడ్లన్నీ కూడా మీరు చూస్తే వెళ్ళి అక్కడంతా గుట్కాతో నిండిపోయి అంత ఖైనీ ప్యాకెట్లు పడేసి ఉమ్ములూసి ఎక్కడ పెడితే అలా ఉంటుంది. కానీ అలాంటి దారిలో కూడా రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు జనులందరినీ ఉద్ధరించడం కోసం. And there inside the altar he is sitting mercifully, he is sitting very happy, and in the road he has to face the rain, he has to face the heat, so many things he has to face. మరి ఆయన వచ్చి ఆ విధంగా ఏం చేస్తాడు? రథంపై ఉన్నటువంటి మండపంపై ఆసీనుడై కూర్చుంటాడు. మరి మండేటువంటి ఎండని, పడేటువంటి వర్షాన్ని, ఈ విధంగా అన్నిటినీ కూడా ఆయన భరించాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. But still he says, no, I have to go for my devotees. అయినా కూడా ఆయన ఏమంటాడు? లేదు, నా భక్తుల కోసం నేను వెళ్ళాల్సిందే దారిపై. So this is called real friend. This is called God, who is very kind. ఇది నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు అంటే, చాలా దయగలిగిన వాడు అంటే. So that's why this discussion went towards Rath Yatra, because after almost about 1 month, Rath Yatra is going to take place here in this place as well as many other places in India and abroad. మరి ఎందుకు మనం చివరికి జగన్నాథుడి వైపుగా మనం చర్చిస్తున్నామంటే, ఖచ్చితంగా ఒక నెల రోజుల తర్వాత, అంటే జూలై 16వ తేదీన భీమవరం పట్టణంలో మనకి జగన్నాథ రథయాత్ర జరగబోతుంది. అదే సమయంలో ప్రపంచంలో అనేక చోట్ల కూడా రథయాత్ర జరుగుతుంది. This will be which Rath Yatra here in Bhimavaram? In 3rd, 4th or maybe 9th or 10th. Oh, I remember long time back in Tadepalligudam we had maybe 10, 12 years back or 15 years back. So maybe this is the 9th or 10th Rath Yatra going to take place. మరి బహుశా ఇది 9వ 10వ రథయాత్ర అయ్యుండొచ్చు భీమవరంలో జరుగుతుంది. So now we have to decide that how much lazy we want to become. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం నిర్ణయించుకోవాలి, మనం ఎంత బద్ధకస్తులుగా ఉండాలనుకుంటున్నామని.
The Lord is coming out for the utmost lazy people that you don't want to do anything, at least you have my darshan. కాబట్టి భగవంతుడు అత్యంత బద్ధకస్తుల కోసం బయటకు వస్తున్నాడు అనమాట. ఏమీ చేయాలి, నేను ఏమీ చేయకూడదు అనుకునేటువంటి వాళ్ళ కోసం వస్తున్నాడు ఆయన. But we don't want to win the competition of laziness, that I don't want to go even to Rath Yatra also. అయితే మనం ఈ బద్ధకస్తుల పోటీలో మనం మరీ గెలవాలని అనుకోవడం లేదు. ఎందుకంటే మనం కనీసం రథయాత్ర దగ్గరికి వెళ్ళైన స్వామిని చూడాలి మనం. So this is a very, very auspicious festival, this Rath Yatra festival. కాబట్టి ఇది అత్యంత ఆ, చాలా మంగళప్రదమైనటువంటి ఉత్సవం, ఈ రథయాత్ర ఉత్సవం. Where the Natha of the world, Jagannatha, is the master of the entire universe. He comes out mercifully to give darshan to the devotees, to the general public, so that they at least get some sukriti. They will also get benefited in life. కాబట్టి ఈ జగత్తుకే నాథుడైనటువంటి వాడు జగన్నాథుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడు, ఆయన స్వయంగా రహదారి మీద కూర్చున్నాడు. ఎందుకంటే ఎవరైతే మిగిలిన సమయాల్లో ఆయన దగ్గరికి రావాలని అనుకోరో అలాంటి వాళ్ళని చూడడం కోసం ఆయన వస్తున్నాడు, అలాంటి వారికి దర్శనం ఇవ్వడం కోసం. And you see his mercy, it means so many things are there. If we contemplate, if we think that we can see how merciful Lord is, that here we see that the foreigners, they are not allowed to go inside the Jagannath temple, even Muslims I think. But because of Lord's arrangement through his devotee Srila Prabhupada, so many Rath Yatras are going on in the West today, where all the devotees, all the foreigners, Muslims, everyone get the darshan of Lord. అప్పుడు భగవంతుడు ఎంత దయగలిగిన వాడు మీరు చూడండి. చాలా మంది విదేశీయులు అలాగే హిందువులు కాని వాళ్ళు అంటే మహమ్మదీయులు ఇలాంటి వారు ఎవరికి కూడా ఆ జగన్నాథుని యొక్క ఆలయంలో ప్రవేశం ఉండదు పూరిలో. కానీ ఆయన ఎంత దయాళు అంటే ఆయన భక్తుడైనటువంటి భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఏర్పాటు వల్ల ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల జగన్నాథుని యొక్క దర్శనం జనులందరికీ కలుగుతుంది. So in Baroda in Gujarat, so many times we have attended Rath Yatra, and when the Lord goes through the streets of Baroda, lakhs and lakhs of people they join. And at one point of time, there are various stops there where people they worship the Lord. At one stop, there are a lot of Muslims. They come to the Ratha, they give garland the Lord. It's very nice to see all that. మరి గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి బరోడా అంటే వడోదర పట్టణం ఏదైతే ఉందో అక్కడ ప్రతి సంవత్సరం కూడా రథయాత్ర జరుగుతుంటుంది. లక్షలాది మంది హాజరవుతారు. మరి ఆ మార్గ మధ్యంలో రథం కొన్ని చోట్ల ఆగుతూ ఉంటుంది. ఒక ప్రదేశంలో అది పూర్తిగా మహమ్మదీయులతో నిండినటువంటి ప్రదేశం అనమాట. కానీ ఆ మహమ్మదీయులందరూ కూడా వచ్చి స్వామికి వాళ్ళు కూడా దండలు వేస్తారు. అది చాలా చక్కగా ఉంటుంది చూడడానికి. So he is Jagannath. Jagannath means whoever in this Jagat, even Muslims, Christians, they are also in this Jagat. So he is Lord of everyone. So he mercifully accepts their offerings. కాబట్టి ఆయన జగన్నాథుడు. జగన్నాథుడు అంటే జగత్తుకే నాథుడు. కాబట్టి ముస్లింలు అవ్వచ్చు, క్రైస్తవులు అవ్వచ్చు, నాస్తికులు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, అందరికీ నాథుడు ఆయనే. అందుకే ఎవరెవరు ఆయనకి ఏమి సమర్పించినా ఆయన స్వీకరిస్తాడు. That's why we should consider this festival in Bhimavaram Rath Yatra, that this is our own festival. Means I am talking to all of you that this is our own festival, and like that we should take part. కాబట్టి ఈ భీమవరంలో జరగబోతున్నటువంటి రథయాత్ర ఏదైతే ఉందో ఇది మన ఉత్సవం, మనందరి ఉత్సవంగా మనం భావించి మనందరం కూడా ఇందులో మనం పాల్గొవాలి. So we should try to break the record of Vadodara. There lakhs and lakhs of people come and pull the rath. So we should also try that so many people should come and attend this Rath Yatra. So actively we should participate. కాబట్టి బరోడాలో ఏదైతే రథయాత్ర ఉందో రికార్డ్ని మనం దాటాలన్నమాట. ఇక్కడ కూడా అనేక సంఖ్యలో జనులు రావాలని మనం ప్రయత్నం చేయాలి. అందరూ కూడా వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో చాలా ఉల్లాసంగా పాల్గొవాలి. So in this way Lord will become very happy that we are doing so much service to him, and in this way the Lord will bless us and take us to his original home, our original home. కాబట్టి ఈ విధంగా భగవంతుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. ఆయన ఎంతగానో సంతృప్తి చెందుతాడు. మనందరినీ కూడా తన యొక్క స్వధామానికి తీసుకెళ్తాడు. So in this way our future will be secured. ఈ విధంగా మన భవిష్యత్తుకి భద్రత అనేది చేకూరుతుంది. So what else we need? ఇంకా అంతకు మించి మనకి ఏం కావాలి? This is the goal of our life, to secure the future, and that is only possible when we take shelter of Jagannath, Baldev, Subhadra, Gaur Nitai. కాబట్టి ఇదే మన భవిష్యత్తుని మనం కాపాడుకునేటువంటి మార్గం. ఆ విధంగానే మనం జగన్నాథుని, గౌర్ నితాయిని మనం ఆశ్రయించినట్లయితే మన యొక్క భవిష్యత్తు, మన యొక్క జీవితం అనేది భద్రంగా ఉంటుంది.
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు సూచనలు ఉంటే చెప్పొచ్చు. ఎవరికి చర్చించిన దాంట్లో ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? You heard some announcement. ఎవరికి ప్రశ్న లేకపోతే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్ఘాటన, ముఖ్యమైనటువంటి ప్రకటన ఏమిటంటే, ఇందులో మీరందరూ ఎంతమంది ఇప్పటివరకు జగన్నాథ రథయాత్రలో పాల్గొన్నారు? భీమవరంలో జరిగిన రథయాత్రలో ఏదో ఒక సంవత్సరం ఇప్పటివరకు. మిగిలిన వారు ఎవరు పాల్గొలేదు. సరే, ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన భీమవరం పట్టణంలో చాలా వైభవంగా ఎప్పుడైతే జగన్నాథపురి క్షేత్రంలో ఒరిస్సాలో రథయాత్ర జరుగుతుందో, సాధారణంగా ఈ రథయాత్ర 15 days స్టార్టింగ్ సాధారణంగా 15 రోజుల పాటు ఉంటుందన్నమాట ఈ రథయాత్ర పూరి జగన్నాథ క్షేత్రంలో. ఒకటి ఎగువ రథయాత్ర ఉంటారు, ఒకటి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చే రథయాత్ర. 15 రోజుల పాటు జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ 15 రోజుల పాటు భారతదేశంలోనే కాదు, ప్రపంచంలో అనేక ప్రదేశాల్లో ఈ రథయాత్ర ఏకకాలంలో చేస్తారన్నమాట. చాలా చోట్ల చిన్న చిన్న పట్టణాల్లో, నగరాల్లో మీరు ఊహించుకోండి, లండన్ లాంటి నగరంలో ఈ జగన్నాథ రథయాత్ర కార్యక్రమానికి సెలవు ప్రకటిస్తారు. ఎంత ప్రసిద్ధి చెందినటువంటిది. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం మనం కూడా భీమవరం పట్టణంలో చేస్తున్నాం. అయితే ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం ఈ రథయాత్ర చేయడం కోసం మనం ఎక్కడో వేరే మందిరాల నుంచి మనం రథం తీసుకొచ్చి స్వామి యొక్క విగ్రహాలను కూడా మనం తీసుకొచ్చి ఎంతో ప్రయాసతో ఈ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటాం. అయితే ఈ సంవత్సరం మన భీమవరం పట్టణంలో మన మందిరానికి ఒక సొంత రథాన్ని చేయించాలని చెప్పి సంకల్పించడం జరిగింది. ఎందుకోసం అంటే కేవలం భీమవరం పట్టణంలో మాత్రమే కాకుండా, ఎందుకంటే భీమవరం ఇది జిల్లా కేంద్రం, మీకు అందరికీ తెలుసు. మరి జిల్లాలో ఎన్నో ఇతర చిన్న చిన్న పట్టణాలు, గ్రామాలు చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ 15 రోజుల సమయం ఏదైతే ఉందో, వచ్చే సంవత్సరం నుండి మనకి చుట్టూ ఉన్నటువంటి చిన్న పెద్ద అన్ని నగరాల్లో, పట్టణాల్లో కూడా ఈ రథయాత్ర కార్యక్రమం అక్కడ ప్రాంతీయంగా ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వారు సహకరించినట్లయితే, ఎవరైనా ఆహ్వానిస్తే ఆ గ్రామాలకు, పట్టణాలకు కూడా వెళ్ళి రథయాత్ర చేయాలి. ఎందుకంటే జగన్నాథుడిని ఆయన జగన్నాథుడు అంటే జగత్తుకి నాథుడు అనమాట. కాబట్టి ఆయన కేవలం ఏదో పట్టణ కేంద్రంలోనే అక్కడ ఉండడమే కాదు, ఆయన ప్రతి పల్లెకు, ప్రతి గ్రామానికి కూడా జగన్నాథునికి దర్శనం అందరికీ కల్పించాలి. మరి ఇప్పుడే మనం చూసాం జగన్నాథుడు ఎంత దయగలిగిన వాడు. కేవలం ఆయన దర్శనం మాత్రం చేతనే అందరూ కూడా పవిత్రులు అవుతున్నారు. మరి అవకాశాన్ని అందరికీ ఇవ్వాలి అంటే మన మందిరానికి ఒక సొంత రథం అనేది ఉండాలి స్వామికి. అందుచేత ఇప్పటివరకు సుమారుగా 9-10 రథయాత్రలు చేశాం. కానీ ఈ సంవత్సరం మనకి సొంతంగా ఒక రథాన్ని నిర్మాణం చేపడుతున్నాం. ఈ విధంగా వచ్చే సంవత్సరం నుండి లేదా ఈ సంవత్సరమే కావచ్చు, మరి చుట్టుపక్కల ప్రదేశాలు ఉన్నవాళ్ళు కూడా సహకరిస్తే ఆ ప్రాంతాలకు కూడా మరి రథయాత్ర చేస్తామని తీసుకెళ్ళి, మరి రథ నిర్మాణం అనేది ఇప్పటికీ ప్రారంభమైంది. మనకి జూలై 16వ తేదీన రథయాత్ర జరుగుతుంది భీమవరం పట్టణంలో. భీమవరం పట్టణంలో ఈ సోమేశ్వర స్వామి ఆలయం నుండి మనకి కూటంలో ఉన్నటువంటి అల్లూరు సీతారామరాజు సాంస్కృతిక కేంద్రం వరకు వెళుతుంది అన్నమాట. ఈ సంవత్సరం కూడా మరి అందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొని రథయాత్రలో, అలాగే మరి రథ నిర్మాణంలో మీరందరూ కూడా భాగస్వాములు కావచ్చు. మీరందరూ కూడా మీ యొక్క శక్తి మేరకు ఎంతో కొంత మీరు రథ నిర్మాణానికి సహాయం చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇది శాశ్వతంగా ఉండిపోయేటువంటి ఆస్తి. ఎందుకంటే ఈ రథం అనేది దానికి మీరు తోడ్పడినట్లయితే, మీరు ఎక్కడెక్కడ ఈ రథంతో ప్రచారం జరుగుతుందో అన్ని చోట్ల కూడా మీకు ఆ యొక్క భాగ్యం లభిస్తుంది, ఆ సుకృతి మీకు లభిస్తుంది. పైగా ఇది పురుషోత్తమ మాసం, అంటే అధిక మాసం, మల మాసం అని చెప్పి అంటారు సాధారణంగా బయట. వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో దీన్ని పురుషోత్తమ మాసం అంటారు. ఇది చాలా అత్యంత పవిత్రమైనది. 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుంది అనమాట. అయితే ఇది రేపటితో ముగిసిపోతుంది. రేపు అమావాస్య, సోమవారం, రేపటితో ముగిసిపోతుంది. మరి పురుషోత్తమ మాసంలో చేసేటువంటి పుణ్యకార్యాలు ఎంతో గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. పురుషోత్తమ మాసం అయినా కాకపోయినా కూడా ఇంకా మనకి 4 రోజుల సమయం ఉంది, జూలై 16వ తారీఖు వరకు. మరి మీ అందరినీ మేము వేడుకునేది ఏమిటంటే, మీ శక్తి సామర్థ్యాలను అనుసరించి అందరూ కూడా ఈ రథ నిర్మాణానికి చేయూతనివ్వండి. ఇప్పటికే కొంతమంది సహాయం ఇచ్చారు, మరి పనులు మొదలవుతున్నాయి. మీరు కూడా మీకు తోచినటువంటి మీ సామర్థ్యాన్ని బట్టి మీరు కూడా రథ నిర్మాణంలో పాల్గొండి.
రథ నిర్మాణంలో పాల్గొగలిగినా పాల్గొలేకపోయినా రథయాత్రలో అయితే అందరూ కూడా పాల్గొవాలి. జూలై 16వ తేదీన జరిగేటువంటి కార్యక్రమంలో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇంకా వివరాలు కూడా మీకు తెలియజేస్తాం. ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ రథంలో అనేక భాగాలు ఉంటాయి. ఉదాహరణకి రథం ఉందనుకోండి, దానికి అధిష్టానం ఉంటుందంటే చాసిస్ అని చెప్పుకుంటారు. ఎందుకంటే మనం ఆ పురాతన కాలంలో ఉన్నటువంటి రథాల్లో కాకుండా ఇప్పుడు ఆధునిక కాలంలో ఉన్నటువంటి రథాలు అవి అన్ని ప్రాంతాలకి వెళ్ళగలగాలి. వాటి యొక్క గోపురాలు కూడా కరెంట్ వైర్ ఉండడం, పైకి లేవడం, కిందకి రావడం, ఇలా కొంత టెక్నికల్గా తయారు చేయబడతాయి రథాలను కూడా. ఇస్కాన్లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఆధ్వర్యంలో తయారైన రథాలన్నీ కూడా ఈ విధమైనటువంటివి. కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి రథాన్ని తయారు చేస్తున్నాం. ఇందులో అనేక రకాల భాగాలు ఉంటాయి. చాసిస్ ఉంటుంది, దానికి అంటే అధిష్టానం అంటారు, భగవంతుని యొక్క పీఠం ఉంటుంది, ఆసనం ఉంటుంది, పైన ధ్వజం ఉంటుంది, గోపురం ఉంటుంది, అలాగే తాడు ఉంటుంది. ఇలా అనేక రకాల భాగాలు, చక్రాలు ఉంటాయి, రథానికి చక్రాలు ఉంటాయి. ఇలా ఎవరైనా కావాలనుకుంటే ఏదైనా ఒక భాగాన్ని కూడా వాళ్ళు ఆ భాగానికి ఎంతైతే అవుతుందో దాన్ని కూడా ఇవ్వచ్చు, స్పాన్సర్ చేయొచ్చు. చక్రాలకి ఇవ్వచ్చు, తాడుకి ఇవ్వచ్చు, గోపురానికి ఇవ్వచ్చు, అధిష్టానానికి ఇవ్వచ్చు, ఆసనానికి ఇవ్వచ్చు, ధ్వజానికి ఇవ్వచ్చు. ఇట్లా అనేకమైనటువంటి విడి భాగాలకు కూడా ఇవ్వచ్చు. లేదా ఎవరి సామర్థ్యం మేరకు వారు కూడా ఈ రథ నిర్మాణానికి చేయూతనివ్వచ్చు. ఒకవేళ ఎవరికైనా ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు అక్కడ బుక్ స్టాల్ దగ్గర సంప్రదించండి, మీకు వివరాలు తెలియజేస్తారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 హరే. श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। गौरनिताय की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।